सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिੱਲਾ। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय चौकसी कमिशन के एक समारोह में किया संबोधन। कहा भ्रष्ट लोगों विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चोणों तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज धुले ते नासिक विच चोण रैलियां नूं कीता संबोधन। विरोधियों उत्ते साधे निशाने। भारतमाला प्रोजैक्ट का मामला किसानों नूं मिली वड्डी राहत। मोगा विच प्रोजैक्ट लई जमीन एक्वायर करने उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। किसानों ने मुआवजे की पूरी रकम लैण लई पाई सी पटीशन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सरपंचों ने दिवाया हल्फ। 10,031 सरपंचों ने चुकी सौं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देरी या कमजोर कार्रवाई नाल अजिहे लोगों को हलाशेरी मिलती है। उन्होंने केंद्रीय चौकसी कमिशन के समारोह में संबोधन करदे कहा कि भ्रष्टाचार न सिर्फ आर्थिक तरक्की विच रुकावट है, सगों यह समाज विच विश्वास नूं भी घटाउंदा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 10 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 12 अरब डॉलर दी जायदादां जब्त कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने भरोसा है कि भ्रष्टाचार नूं कदे भी बर्दाश्त न करने की नीति जड़ों पुट सुटेगी। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है। सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं। एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार ने 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति से भ्रष्टाचार जोर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का कार्य भी देश की स्वच्छता के अभियान का ही एक रूप है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा फोर्सां नाल मुकाबले में अज 2 अतवादी मारे गए। राष्ट्रीय राइफल्स के एक अधिकारी ने दस्सिया कि मारे गए अतवादियों की पहचान ते उन्हां दे संगठन बारे पता लगाया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि मुकाबले वाली जगह तो हथियार ते गोला बारूद ते होर समग्री बरामद हुई है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा फोर्सां वालों शुरू की गई मुहिम तो बाद वीरवार शाम नूं मुकाबला शुरू होया सी। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक आज ऑप पानीपुरा को अंजाम दिया। पिछले कुछ समय से हमें खबर थी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में टेररिस्ट की कुछ हरकत है। 7 नवंबर की शाम हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान हमारे बहादुर जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। घर में छुपे टेररिस्ट ने उन पर फायर खोला। इस कार्रवाई को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही
प्रोफेशनल मैनर में फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाया और जवाबी कार्रवाई बहुत ही सही तरीके से की, जिससे कि टेररिस्ट को उस लोकेशन में फिक्स किया गया और उनके फायर को कंट्रोल में लाया गया। सर्वप्रथम हमने आवाम का ध्यान रखते हुए सबसे पहले घरों में से जो लोकल्स हमारे जो घरों में थे उनका इवैक्यूएशन कराया और रात भर हमने उनको उस लोकेशन पे फिक्स रखा। इस पूरे इलाके का सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर और टेक्नोलॉजी द्वारा मेंटेन किया गया। आज सुबह 8 नवंबर यानी जिस दौरान हम सिविल जो बचे कुचे घरों में थे हमने उनको भी जब इवैक्यूएट किया, इस दौरान इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायर शुरू किया। इस फायर को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सही तरीके से फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट और प्रिसिशन के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज किया। ये दोनों आतंकवादियों के पास से भरी मात्रा में वॉरलाइक स्टोर्स और अदर मटेरियल मिले हैं और इनकी शिनाख्त जारी है। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਲੇ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। शुरुआती 2.5 साल महाअघाड़ी के महाभ्रष्टाचार और लटकाने अटकाने भटनाके की भेंट चढ़ गए हैं। इसलिए महाराष्ट्र के विकास की खातिर आपको अघाड़ी वालों को घुसने ही नहीं देना है, उनको सरकार से दूर रखना है। साथियों, महायुति सरकार के विकास के एजेंडे में नासिक का भी उतना ही महत्व मिल रहा है। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नासिक की तस्वीर को बदल रहा है। आज यहां जो हाईवे बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन तैयार हो रहे हैं, उनका बहुत बड़ा फायदा 2026 के कुंभ में भी मिलने वाला है। आर्टिकल 370 को हटाया और एक देश एक संविधान लागू किया। और मेरी बाबा साहब आंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरा देश झूम उठा था, नाच उठा था। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर का संविधान फिर से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। ये लोग फिर चाहते हैं कि वहां दलितों को
वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण 75 साल बाद मिला है उसे छीन लिया जाए। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਚਮਕਾਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,031 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਊਗੀ। 81,808 ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਏਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਔਰ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਦੋਮ ਸੋਮ ਇੱਟ ਨਾ ਦੇਈ, ਮਾਰੀ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਟ ਇਹ। ਸੋ ਨੀਂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਕੋਈ 800 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ 2000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਥੋੜੇ, ਕੋਈ 10 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ 31 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੀ ਐਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, 2 ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦੋ।
ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, सोलर लाइटां, आरओ फिल्टर वाटर, लाइब्रेरियां, जो तुसी पिंडां दे वास्ते मंगोगे। असी कदे नहीं कहा कि खजाना खाली है, खजाना थोड़ा है और खजाने दा मुंह भी थोड़े वाल रहूगा, मालिक तुसी हो खजाने दे। सबसे पहले आज इस शपथ ग्रहण समारोह में सौ चुक समागम में आप सब लोगों का, जितने पंजाब के कोने कोने से सरपंच आए हुए उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने परिवारों के साथ आए हैं। आपके सभी परिवारों के सदस्यों का भी मैं आज इस समागम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके गांव के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आप लोगों को अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। आज यहां से शपथ लेने के बाद, सौं चुकने के बाद आप अपने अपने गांव में जाओगे और अपना काम शुरू करोगे। मुझे बताया गया है कि लगभग 13 - 13,500 सरपंच पूरे पंजाब में चुने गए हैं। उनमें से 10,000 सरपंच आज यहां पे शपथ ग्रहण के लिए आए हैं। बाकी 3,019 जिलों से 4 जिलों के सरपंच, क्योंकि बाई इलेक्शन है उसकी वजह से आज यहां नहीं आ पाए। उनका शपथ ग्रहण बाई इलेक्शन के बाद 24 नवंबर के बाद होगा। और जो पंच चुने गए हैं, लगभग 81,000 पंच जो चुने गए हैं, उनका भी शपथ ग्रहण समारोह उसके बाई इलेक्शन के बाद होगा। दोस्तों, मुझे बताया गया लगभग 3,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं। हम जानते हैं कि चुनाव कैसे, कितना गंदा हो जाता है, गुटबाजी होती है, राजनीति होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं। लेकिन जिन गांवों के अंदर लोगों ने मिलके बिना गुटबाजी के, बिना पार्टीबाजी के, बिना गाली गलौज के, सारे गांवों ने मिलके एक आदमी को सरपंच चुन लिया, उन सभी गांव वालों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से और शांतिपूर्वक तरीके से अपना सरपंच चुन लिया। और कई गांव के लोगों ने तो पूरी पंचायत चुन ली, सारे पंच भी उन्होंने सर्वसम्मति से चुन लिए। और उन सरपंचों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे गांव का विश्वास जीता और गांव का विश्वास जीतने के बाद उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया। मैं समझता हूं कि वहां पे जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी उसकी कोई मिसाल नहीं है। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब तो हमें भी आम आदमी पार्टी बने हुए 10-12 साल हो गए। 2012 में पार्टी बनी थी, 12 साल हो गए। इन 12 सालों में हम भी कई सारे चुनाव लड़े हैं। लेकिन अपने अनुभव से मैं बताना चाहता हूं, एक एमएलए बनना ज्यादा आसान है, एक सरपंच बनना ज्यादा मुश्किल है। तो आप लोग जो सरपंच का चुनाव जीत के आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। एमएलए से भी ज्यादा बड़ा काम करके आए हो। अब आगे काम करना है, आप लोगों को अच्छा काम करना है। जो जिम्मेदारी आप लोगों को आपके गांव के लोगों ने दी है, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास आपको पूरा करके दिखाना है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਗਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਓਪਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। तीन चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है, जैसे कि लेनिन, मार्क्स और मावे के चेलों का मोक्ष सा हो गया है। वैसे कन्फ्यूशियस बहुत अच्छे महापुरुष थे, लेकिन उनके चेलों ने लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद के नाम पर जो फसाद फैलाया है वो भूल गए कि कन्फ्यूशियस जिन्होंने समाजवाद का, साम्यवाद का, एकता का, समानता का दर्शन दिया, वो कन्फ्यूशियस के चेले तो कन्फ्यूज हुए पड़े हैं ट्रंप की जीत के बाद, क्योंकि राइटिस्ट लोगों के जलवे हैं, उनके यहाँ दिवालियाँ मनाई जा रही हैं। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये जो पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का जो पूरा जलवा था, अब मैं उसको थोड़ा सा खराब शब्द नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँ कि राष्ट्रवाद का उन्माद सा छा रहा है, क्योंकि हम तो प्रकृति के, संस्कृति के उपासक। देखो कितना सुंदर सा फूल है, हम तो पूरी दुनिया को फूलों की तरह ऐसे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा राष्ट्रवाद का उन्माद नहीं, राष्ट्रवाद का प्रसाद, उससे पूरी दुनिया में खुशी है कि भाई जो बात स्वामी रामदेव करता था, जो बात आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी करते थे, जो वही बात अब तो ट्रंप भी कह रहे हैं, मेड इन अमेरिका, मेड बाय अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ही मिल करके एक नया अमेरिका बनाएंगे। पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिकन्स के हक भी काफ़ी छीन लिए थे। तो अब राष्ट्रहित पर सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, नेशन, देश सब कुछ है। ये विचार, ये संस्कार अब हिलोरे ले रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो अब पूरी दुनिया के ये जो मैं कहता हूँ जिसको मूर्ख कहो, अविवेकी कहो या दम्भी कहो, ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक अलग प्रकार के ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, और मैं कहता हूँ एक बहुत खतरनाक शब्द प्रयोग करता हूँ, एक आइडियोलॉजिकल टेररिज्म से पूरी दुनिया को में टेरर फैलाना चाहते थे। अब उनकी सामर्थ्य आ गई है। एक तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अब जो लोग इस्लाम को, कुरान को बदनाम करके गजवाए हिंद का सपना संजोए बैठे थे, उन बांग्लादेश वालों में, उन पाकिस्तान वालों में मातम सा छाया हुआ है कि भाई ये तो इधर तो मोदी और इधर योगी और इधर है ट्रंप, और फिर उसमें आहुति रामदेव ने भी लगा दी है। अब क्या होगा? अरे अच्छा ही होगा ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना इस्लाम को, कुरान को बदनाम मत करो, तुम गजवाए हिंद मत चलाओ, तुम अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो, जो सच्ची शिक्षाएं हैं ना उनको धारण करो, इस्लाम की या ईसाइयत की या तमाम तरह की। अब देखो, ठीक है, ईसाइयों ने भी पाप किया था एक वक्त, 150 से ज़्यादा देशों पर रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित किया था उन्होंने। बाद में उनको समझ आ गई तो उन्होंने वो जो है उन्माद अब थोड़ा कम कर दिया है। अब मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए, अपने देश को संभालो, अपने जीवन को अच्छा बना लो, दूसरों को काफिर कह करके उनका कत्लेआम जो है
सिर तन से जुदा, ये सब चीज़ों में मत पड़ो। तो पूरी दुनिया को प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब इजराइल के चारों तरफ भी कुछ नया होने वाला है, यूक्रेन और रसिया के बीच में भी कुछ नया होने वाला है, और भारत, चीन, रसिया, भारत ने एक बढ़िया संतुलन बनाया, समत्वम योग उच्यते। बस एक अंतिम बात और कहता हूँ, अब एक नए दौर में दुनिया प्रवेश कर रही है। बस एक अंतिम बात, हम 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी हैं और 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोग योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था योग धर्म, सनातन धर्म योग धर्म बनने जा रहा है। बस इसमें एक ही काम करना, आप योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को जीना शुरू कर दो। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की तरह रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, माँ भवानी भगवती की दिव्यता को, देवत्व को धारण करना शुरू कर दो। जिस दिन सनातन धर्मी पक्के सनातनी धर्मी बन जाएंगे, मैं सनातन धर्म को जीता हूँ, उस दिन विकसित भारत का सपना भी हमारा पूरा होगा और भारत पूरी दुनिया को लीड करने का सामर्थ्य अर्जित करेगा। ये है, ये जो पूरा नया परिप्रेक्ष्य बन रहा है विश्व का। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस नए परिप्रेक्ष्य में आप अपनी भूमिका तय कीजिए। भारत परम वैभवशाली बन के रहेगा। भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 80 ਫਰਮਾਂ ਪਾਸੋਂ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 80 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR 216 ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ FIRਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ 43 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸੇਠੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CMC ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਏ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜ ਫਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਟ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਬੜ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀਰੇ। ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ CMC ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੈਨੇ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਚੌਂਕ। 2 ਜਾਣੇ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਭਾਈ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਂਦ ਚੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਾ ਵਾਸੀ ਭੈਲ ਢਾਏਵਾਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ, 1 ਦਰਜਨ ਰੌਂਦ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7 ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਸਿਮਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਦੇ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ ਹੈ 2017 ਦਾ, 83 ਨੰਬਰ ਹੈ 2020 ਦਾ, 26 ਨੰਬਰ ਹੈ 2020 ਦਾ, 211 ਨੰਬਰ ਹੈ 2010 ਦਾ, 127 ਹੈ 2022 ਦਾ ਤੇ 76 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2021 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 452, 307 ਦੇ, 379, 20 ਦੇ, 25 ਯੂਨੀਅਨ 59 ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੁਲਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਓਪੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਸੀਗੀ। 6-7 ਲਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ 174 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਵੀ ਹੋਏਗਾ, 25/59 ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪਤਾਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ, 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ, 에ਅਰ ਗਨ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਪਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਭਾਈਕੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆਰੋਪੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 21 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 32 ਬੋਰ ਅਤੇ 14 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 315 ਬੋਰ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੇੜੀ ਭਾਈਕੀ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਸਟਲ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਨਾਲ
ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ 32 ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦੇ 19 ਕਾਰਤੂਸ ਟੋਟਲ ਬਰਾਮਦ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 2 ਲੜਕੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ, ਬਟ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਬਰੀਜਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤੂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਰੀਤੂ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ CI ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ SSP ਸੁਹੇਲ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 120 ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 25/10/2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਈ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। 120 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ 10 ਲੱਭਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਵਾਚਾ ਸੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਭੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਚਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਵਾਚਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਹੈਂਡ ਮੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਛਠ ਪੂਜਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਵ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।